ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। BC ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ 10 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 2 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਈਦ ਅਲ ਫਿਤਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੂਕ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ PPE ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ। ਟੈਕਸੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ PP ਡਰਾਈਵ ਹੋਈ ਮਈ 23 ਨੂੰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 18% ਤੱਕ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਤੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ COVID-19 ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2517 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 890, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 1244, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਲਈ 127, ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 194 ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 62 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 157 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 39 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2057 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 82% ਬਣਦੇ ਹਨ। BC ਵਿੱਚ ਹੁਣ 303 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ। So today in British Columbia we have 10 new people who have tested positive for COVID-19, bringing our total to 2,517 in British Columbia. That includes 890 people in Vancouver Coastal Health, 1,244 in the Fraser Health Region, 127 people on Vancouver Island Health Region, 194 people in the Interior Health Region, and 62 people in the Northern Health Region. We continue to have active outbreaks in our healthcare system, including 14 long-term care or assisted living facilities that continue to be in outbreak, as well as 2 acute care facilities. There are no new outbreaks in our healthcare facilities, and we now have a total of 540 cases, including 330 residents and 210 staff. And I'm actually very happy to say today it's the first day in some time that we have had no new resident cases to report in our long-term care homes. We do, however, have an additional community outbreak to report today, and this is an outbreak at the Nature's Touch, a frozen food processing plant in Abbotsford, and 5 people associated with that plant have been identified as being positive for COVID-19. Fraser Health is working closely with the plant to make sure that all of the appropriate precautions are in place, and this one was caught relatively early, and it looks like the plant was not ordered to close but is closed over the weekend to make sure that all of the procedures are in place, and they'll be continuing the investigation over the coming days. As we reported yesterday, we also have a second federal correctional facility that has had an identified case. That's the Mountain facility here in also in the Fraser region. This was a person who had spent time as well at the Matsqui Federal Correctional Facility. So the ongoing investigation in partnership with Correctional Services Canada and Fraser Health is taking place at both of those facilities, and an additional case in a staff member has been identified so far, and that investigation of course is ongoing. We have 303 people who are active cases around the province right now, and of those, 39 people are hospitalized, with 8 in critical care or ICU. We have had another 2 deaths of people with COVID-19, bringing our total to 157 people who have died from this virus. The 2 were both in a long-term care home in Fraser Health, and again it speaks to
the challenges and the devastation that this virus can cause when it gets into our long-term care homes. And it is one of the key reasons why we continue to have the control measures that we have in place, both in the community to prevent people who work in facilities, but also in the facilities themselves. And our condolences go out to the families of these two people, to their care providers, and the whole community that mourns their loss. There are now 2,057 people who have fully recovered. That's 82% of the cases who have tested positive here in British Columbia. ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਸ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। Beginning today, the Muslim community in BC and around the world will observe Eid al-Fitr, marking the end of Ramadan. I can only imagine how difficult it has been for families and friends not to gather and pray together in person this Ramadan. Thank you for finding new ways to connect while maintaining physical distance. It's because of sacrifices like this that we've been able to flatten the curve here in BC. Many people celebrated Eid al-Fitr through prayer and acts of service to others. There is no better time than now to remember and act on the values of charity and compassion. On behalf of all British Columbians, I wish those who observe the holy month a joyous end to Ramadan. Eid Mubarak. ਉਧਰ ਐਮਐਲਏ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਨੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਵ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਗਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ। ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਤੀਜੇ COVID-19 ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ 31 ਮਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। www.bccdc.ca/covid19 ਸਰਵੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ 1-833-707-1900 ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ, ਐਮਐਲਏ ਸਰੀ ਪਾਨੋਰਾਮਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਂ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓਗੇ 150 ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਆ, 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਰਵੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਹ ਸਰਵੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਾਂ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਹਟੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਹਟੀ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਸਰਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁੜ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ। COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ PPE ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ, ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜੀਵਨ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ PPE ਕਿਟਸ ਦੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿੱਥੇ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ PPE ਕਿਟਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ
ਟੈਕਸੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ 23 ਮਈ ਨੂੰ YVR ਅਰਾਈਵਲ ਤੇ PPE ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਰਾਈਵ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ 152 55 68 ਐਵੇਨਿਊ ਸਰੀ ਤੋਂ PPE ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 604 780 2573 ਜਾਂ 604 537 1440 ਤੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵਾਸੀ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ PPE ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट। थैंक यू करते हैं जो चल के आए हो, एप्रीशिएट कर रहे हो। एट द सेम टाइम वी थैंक यू एंड ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੈ। ਹੈਲਪ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ Thank you. ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। Yeah, thank you so much. I appreciate that. Thank you. We really need. We are, we are. hard to get masks. Right? Yeah, we are really involved to the, to the risk. Lots of people coming, and we are working here. No mask, nothing. But you don't have any. We don't. separating in between? No, we don't. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ PPE ਸਪਲਾਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਮਾਸਕ ਆ, ਗਲਵਸ ਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮਾਸਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਲੱਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਜਾਂ ਨੱਕ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ PPE ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਂਝਾ TV ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸੀ ਵੀਰ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਕ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ COVID-19 ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਲਵ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਫ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਰ ਡਰੱਗ ਮਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਵਜ਼ ਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਮੈਸਕਸ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਲੱਸ ਉੱਥੋਂ ਸਨੈਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਮਨ ਬਸਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ 11 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਪਾਲ ਹੋਠੀ ਅਤੇ ਜੋਰਨ ਬਾਟਮਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡਰਿਊ ਬਾਲਡਵਿਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਸਮਨ ਬਸਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰਜੈਂਟ ਫਰੈਂਕ ਚੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਡਰਿਊ ਬਾਲਡਵਿਨ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है ते हुण रुख करदे हां अगली खबर वाल। उधर कोविड-19 तो बाद रेसिज्म दीआं घटनावां विच वाधा होया। सब तो ज़्यादा घटनावां ब्रिटिश कोलंबिया विच सामने आईआं हन। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वल्लों इस घटनावां नूं सारे कैनेडा दे विच मंदभागा दस्सिया जा रहा है। उन्होंने आख्या कि नस्ली हिंसा ते भेदभाव लई कैनेडा दे विच कोई थां नहीं है। प्रधानमंत्री ने आख्या कि प्रोविंसेस नूं डेटा भी शेयर कर देना चाहिए। तुहानूं दस दईए इस महामारी तो जात पात ऊच नीच नूं लैके नस्ली हिंसा ते भेदभाव वेखण नूं मिल रहा सी, पर अचानक फैली इस कोरोना वायरस की बीमारी ने लोकां नूं होर भी दूर कर दिता। हर कोई अपने सामने वाले शख्स नूं शक दी निगाह दे नाल देख रहा है। I want to close today by addressing the significant increase in acts of racism against Asian Canadians. Over the past few weeks and months, businesses, buildings and statues have been vandalized. People have been verbally abused and physically attacked. It's unacceptable. Hate, violence and discrimination have no place in Canada. This is not who we are as Canadians. I want to thank those who have stood up against violence and exposed what is happening in our communities. We need to speak out against racism wherever it is found so we can stop it. To Asian Canadians across the country, know that we all stand with you. We will not let hate divide us. Merci tout le monde. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਿਬਰਲਸ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ, ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 75% ਫੈਡਰਲ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੈਕਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ 75% ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨਸ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਖੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ। ਜੇਸਨ ਕੇਸਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਡੇ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਰੀ-ਲਾਂਚ ਦੇ 2 ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਨਾ ਵਿਗੜਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਭਗ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ। And so I am therefore pleased to announce that on the advice of Alberta's Chief Medical Officer for Health, we are proceeding with the next phases of reopening businesses and services in the communities of Calgary and Brooks. This means that on Monday, May 25th, hairstyling and barbershops will be permitted to reopen in Calgary and Brooks. Cafes, restaurants, and pubs and bars can also reopen for table service at 50% capacity this upcoming Monday. And on June 1st, day camps, including summer school, will be permitted with limits on occupancy in those communities. Post-secondary institutions, including summer school, will be permitted with limits on occupancy. Will be permitted, I should say, within the limits for in-person classes that have been outlined by public health. And places of worship and funeral services will also be expanded if they follow the specific guidelines that have been outlined and have been already the case in the rest of the province. While this is positive news for many, it doesn't mean that we're out of the woods yet. COVID-19 still poses a very real risk, and we must all continue to act responsibly and look out for one another. Alberta so far has lost 132 lives to this pandemic, and that number is still likely to rise over the weeks to come. Each one of those lives lost is a heartbreaking experience for their loved ones and friends. And this is why we must continue to practice physical distancing and enhanced hygiene, to wear masks in areas where we cannot be physically distanced from others, and to just take care especially for the most vulnerable. It's also why the Government of Alberta is taking new steps to screen international travelers arriving at our airports and our Coots border crossing. It's also why there are still some restrictions on the size of gatherings, although we did expand that to 50 for outdoor gatherings last Friday. And it's why it will still take some time for things to return to normal. But we're on the right track, and that is because of the classic culture of personal responsibility and care for others, which has always characterized Alberta. So thank you for what you're doing. I'm also pleased to underscore that the Canadian Federation of Independent Business reports today that more businesses are open and operating in Alberta than in any other Canadian province, underscoring that we did this the smart way, in a targeted way, with fewer restrictions impairing our economy, but better results than all of the large population Canadian provinces. ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੋਮਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨਣ। ਮੇਅਰ ਕ੍ਰੋਮਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ CDC ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 35% ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। I ask that residents be reasonable, thoughtful, and only venture out if you really need to. Enjoy the outdoors, but stay local and stay apart. With the economy gradually reopening and people spending more time outside their homes, there's been a lot of talk both provincially and federally about wearing masks in public. Canada's Chief Public Health Officer, Dr. Theresa Tam, is now telling the public to wear a mask when keeping a safe 2-meter distance is not possible, in places, for example, like retail and grocery stores. The provincial government is also recommending that anyone taking transit also wear a mask. I welcome these recommendations. This is something our Chief Medical Officer of Health here in Peel, Dr. Lawrence Lowe, has been recommending for some time.
A study from the CDC estimates that approximately 35% of COVID-19 patients are asymptomatic, meaning they are displaying no symptoms. We are still seeing community spread here in Peel, so please, if you go out or are in situations where you can't keep a safe distance, please wear a mask. A non-medical mask can add an extra layer of protection and keep you from potentially transmitting the virus. We've seen the incredible generosity of hundreds of volunteers sewing masks at home. Please purchase a mask to help support a charity or make one at home for yourself. Whatever you do, please protect yourself and stay safe out there, Mississauga. ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਰਗੇਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤਾਂ 9 ਤੋਂ 18% ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। CMHC ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ 130% ਤੱਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 99% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ 5% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਕ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰਲਾਈਨਸ, ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 102 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹਰਟਜ਼ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਸਟਰੋ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 18.7 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਪਿਆ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 12,000 ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 4,000 ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿੱਚ 90% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਜਾਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰੋਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਜਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚਰਚ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਾਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ CDC ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ 6 ਫੁੱਟ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਕੈਲੀ ਖਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਰੋਗ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। Identifying houses of worship, churches, synagogue, and mosques as essential places that provide
essential services. Some governors have deemed liquor stores and abortion clinics as essential, but have left out churches and other houses of worship. It's not right. So I'm correcting this injustice and calling houses of worship essential. I call upon governors to allow our churches and places of worship to open right now. If there's any question, they're going to have to call me, but they're not going to be successful in that call. These are places that hold our society together and keep our people united. The people are demanding to go to church and synagogue, go to their mosque. Many millions of Americans embrace worship as an essential part of life. The ministers, pastors, rabbis, imams, and other faith leaders will make sure that their congregations are safe as they gather and pray. I know them well. They love their congregations. They love their people. They don't want anything bad to happen to them or to anybody else. The governors need to do the right thing and allow these very important, essential places of faith to open right now. White House ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੇਲੀ ਮੈਕੇਨੀ ਨੇ ਦਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਊਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਕੇਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ HHS ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ $1 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਰੂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ बैंक अमेरिका ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਨ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ $4 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ HHS ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਵੀਂ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਕੇਨੀ ਨੇ ਚੈੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾ ਚੈੱਕ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਚੈੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ 1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੈੱਕ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਆ-ਲਾਗੋ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਊਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਤਾ ਰੂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। Getting started, I wanted to note that the president, as you all are well aware, donates his salary to various initiatives and parts across the federal government. In this quarter, he will be donating his salary to HHS, Health and Human Services, to develop new therapies for treating and preventing COVID-19 so that we can safely reopen. Here is the check amounted to $100,000 that will go directly from President Trump and his paycheck that he does not take, but rather donates it to various noble initiatives, including in honor of COVID this time, and those who have passed and the studies underway. He'll be donating it to ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਵੀ ਜੋਤੀ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਤਾ ਮੋਹਨ ਪਾਸਵਾਨ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਧੀ ਜੋਤੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ। ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਰਭੰਗਾ ਦੇ ਕਮਤੌਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਰਹੁਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਫੂਲੋ ਦੇਵੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। 5 ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੋਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 8ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ $177.6 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $178.2 ਅਰਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਜਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 6.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਚੀਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 1270 ਅਰਬ ਯੂਆਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2019 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1/4 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 17ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉਸਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯੋਂਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨ 2007 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 400 ਪਾਉਂਡ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 625 ਪਾਉਂਡ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। The Prime Minister has asked the Home Secretary and I to work on how we can remove NHS and care workers from the NHS surcharge as soon as possible, and I'm very pleased to be able to do that. I've already spoken to the Home Secretary and we'll be saying more on how we do this in the next few days. The Prime Minister has clearly himself been a beneficiary of carers from abroad, and we've talked many times during this crisis about the enormous contribution that people from overseas make to the NHS and to social care. So the purpose of the immigration health surcharge within the NHS is a fair one, and the purpose is to ensure that everybody contributes to the NHS, but also those who work within the NHS and within the social care are themselves making that contribution directly. So so the Prime Minister has made that decision, and he's asked us to make it happen. And we now have the results of our antibody surveillance study. This has told us that around 17% of people in London and around 5% or higher in the rest of the country have tested positive for coronavirus antibodies. This was based on a sample, but for the public at large to know whether or not they've had coronavirus, we need antibody tests at larger scale. 2 lab-based products produced by Roche Diagnostics and Abbott Labs have been given a positive evaluation by PHE and approved by the MHRA, and 3 further tests are being assessed right now. And I can announce today that we have signed contracts to supply in the coming months over 10 million tests from Roche. ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। BC ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ 10 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 2 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਈਦ ਅਲ ਫਿਤਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੂਕ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ PPE ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ। ਟੈਕਸੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ PP ਡਰਾਈਵ ਹੋਈ ਮਈ 23 ਨੂੰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 18% ਤੱਕ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਤੇ ਲਿਆ ਯੂ ਟਰਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।